मेरा एक सवाल मुस्तफ़ीज़ हाशमी साहब से है। इस सम्मेलन में आप लोग कुरान डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ये रखा है प्रोग्राम? कुरान डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रोग्राम? ऐसा कोई अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, पर आप सब लोगों से एक गुजारिश है, आप इस चीज को समझिए। देखिए, मीडिया का काम एक ये भी है कि आप सही चीजों को पब्लिक तक पहुंचाइए, और आज के डेट पे मोहब्बत को स्प्रेड करना कहीं ज्यादा जरूरी है जगह आप नफरत को स्प्रेड करें। तो कुरान पीस का भी दूसरा एक नाम कह सकते हैं। तो आप इस चीज को लोगों तक इस तरीके से, इसको अच्छी चीजों को, इससे जुड़े सवाल भी अच्छे कीजिए और इससे जुड़े अच्छे जवाब को लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश कीजिए। और मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये कम्प्लीटली ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है और इसको नॉन पॉलिटिकली रहने दीजिए, और बाकी सवालों से इसको प्लीज इज रिक्वेस्ट कि कुछ भी ऐसा सवाल या जवाब आप स्प्रेड ना करें, क्योंकि ये कॉमन पब्लिक के लिए हमें खुशी होना चाहिए कि मक्का मदीना से इमाम साहब आए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जिनकी माली हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो वो मक्का नहीं जा पाते हैं, या बड़े बड़े जो हमारे कार्य हैं उनकी बातें नहीं सुन पाते, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो इस चीज को एक अच्छे मैसेज के साथ स्प्रेड कीजिए। और जहां आपने जैसे कहा कि इसको पॉलिटिकल चीजों, तो आप एक चीज समझिए, मेयर साहब सबके लिए हैं, और ये उनकी बड़ी उनका दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने पूरे दिल खोलकर इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक मुस्लिम है और वो भी कुरान को मानते हैं। तो उनका भी एक फर्ज बनता है, और उन्होंने अपने फर्ज को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उनसे जितना हो सका सारी फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड किया। रियासत मगरबी बंगाल के राजधानी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पहली बार किरात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। ये प्रोग्राम 31 जनवरी 2024 को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा, जहां मक्का और इंडोनेशिया से भी क़ुरा हज़रात आ रहे हैं। ये एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, लिहाजा आप सबों से अपील है कि आप कुरान पाक के सूरतों को सुनकर अपने दिल को मुअत्तर कर लें और अपनी आक़िबत को संवार लें। जज़ाकल्लाह। वरत्तिल कुरान वतरतीला इला आखिर आया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजा इला आखिर आया। आज के ऑल बेंगल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्टेर उद्योगे एक ऐतिहासिक আন্তর্জাতিক কিরাত সমাবেশ হতে চলেছে 31 জানুয়ারি। ইতিপূর্বে আপনারা শুনেছেন আমাদের এখানে অত্যন্ত বরেণ্য ইমাম সাহেবরা উপস্থিত, তারা বলেছেন এবং তারা দায়িত্বশীল। আমার পাশে আমার সাংবাদিক বন্ধুরা, এই যে আন্তর্জাতিক কিরাত সম্মেলন এক অভূতপূর্ব। আমরা এই কিরাত শোনার জন্য মাইল কি মাইল আমরা হেঁটে হেঁটে যাই, আর সেখানে আন্তর্জাতিক লেভেলের যারা ওলামা হজরত, কারি, সাফাকারি বিদেশ থেকে আসবেন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, এমনকি আমাদের মক্কা শরীফ থেকে আসছেন কারি সাহেব, ইমাম সাহেবরা, এক অভূতপূর্ব সাড়া। আর সত্যি কথা বলতে কি, প্রচুর মানুষের উদ্দীপনা রয়েছেন এখানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, কলকাতা, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেব, আলিম, মৌলানা, মুদাররিস, মুফতি, কারি, সাধারণ মানুষ, তারা সবাই এখানে আসবে। হাজার হাজার মানুষ সবাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আসবে, এবং তার সাথে সাথে মাদ্রাসার মুদাররিস, যারা মাদ্রাসার শিক্ষক, তারাও আসবে। এক অভূতপূর্ব। আর একটা কথা বলবো যে এই যে পারি সম্মেলন, আমি প্রথমেই আমি আন্তরিকভাবে তাহেদিল থেকে মোবারকবাদ, ধন্যবাদ আমি দেব যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী, যে মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পুরো বাংলা জুড়ে যেমন উন্নয়নের বাতাবরণ চলতে, তার সহিষ্ণুতা, তার সর্বধর্মের সমন্বয়, সকলকে নিয়ে চলা,
সবাইকে নিয়ে থাকা, এটা একটা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সম্পূর্ণভাবে আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যার জন্য কিন্তু আজকে আমরা এই রকম বিভিন্ন রকমের নন পলিটিক্যাল বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রামগুলো আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা করতে পারি, তাদের আন্তরিক সহায়তা আমরা সবসময় পাই। সেই জন্য আজকে এই ইমাম মুয়াজ্জিন এবং বিভিন্ন সেক্টরের মানুষের পক্ষ থেকে, ইমাম মুয়াজ্জিনদের পক্ষ থেকে আমাদের বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন, আন্তরিক মোবারকবাদ এবং ইস্তেকবাল জানাই আজকে এই আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে। তার সাথে সাথে আমরা সবসময় আরও একজন মানবিক, একজন মুখ, কলকাতা কর্পোরেশনের মহানাগরিক, আমাদের প্রাণপ্রিয় মানুষ, পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং সব সময় মানুষের সঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয়ে মানুষের পাশে থাকা একটা সম্প্রীতির উজ্জ্বল নক্ষত্র ববি হাকিম, আমাদের প্রাণপ্রিয় দাদা ববি দাকেও আমরা আন্তরিক অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ জানাই। আমরা এই প্রোগ্রাম খুব সাফল্যমণ্ডিত করব এবং এই বাংলা হচ্ছে সম্প্রীতির বাংলা। আমরা কিছুদিন আগে আমরা উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলাম, আমরা আসামে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে কি দেখলাম, কি মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, মসজিদগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে, আর পশ্চিমবঙ্গে একটা সমস্ত রকমের আন্তরিকতার বাটোয়ারা হচ্ছে, সহিষ্ণুতার বাটোয়ারা হচ্ছে, সর্বধর্মের সমন্বয়ের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। তার কারণটা কি? তার কারণ হচ্ছে এই রাজ্যে যে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে বলেই কিন্তু আমরা এই কাজগুলোকে করতে পারছি। তাই আসুন আমরা সকলেই মিলে এই বাংলার সহিষ্ণুতা, এই বাংলার যে ঐক্য, এই বাংলার যে সম্প্রীতি, এই বাংলার যে ডেভেলপমেন্টের পার্টগুলো যেভাবে আগাচ্ছে, আমরা সেইভাবে আরো সুন্দর করে আগিয়ে নিয়ে যাব। এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম সাহেবরা এবং সমস্ত স্তরের মানুষেরা তারা সম্পূর্ণভাবে সেই রকম দায়িত্ব নিয়ে কিন্তু কাজ করছেন। তাই আসুন আমরা কেরাত এই সমাবেশ আমরা সুসম্পন্ন করব, খুব সুন্দরভাবে করব এবং প্রচুর মানুষের প্রচুর মানুষের সমাগম হবে এবং আমরা তাদেরকে খিদমত করব, তাদের একদম পরিষেবা দেব, এটাই হবে আমাদের অঙ্গীকার। আমরা আজকে আরও একবার বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ এবং ইস্তেকবাল ওয়েলকাম এবং বিশেষ করে আমাদের মোবারকবাদ জানাবো আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার প্রথম দিনের বিশ্বস্ত সেনাপতি, কলকাতা কর্পোরেশনের মহানাগরিক এবং আমাদের প্রাণপ্রিয়, সবসময় যিনি আমাদের পাশে থাকেন, ইমাম সাহেব, সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে থাকেন, সেই ফিরাদ হাকিম সাহেবকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ মোবারকবাদ জানাবো। আসুন আমরা 31 তারিখের এই প্রোগ্রামটাকে খুব সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করবার লক্ষ্যে যা যা করণীয় আমরা সেই কাজগুলো করব এবং প্রশাসনিক লেভেলে আমি আশা করব প্রশাসনিক লেভেলের সমস্ত কর্তা ব্যক্তিরা আমাদের এই প্রোগ্রামকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য সব রকমের সহায়তা করবেন, সাংবাদিক বন্ধুরাও আমাদের সহায়তা করবেন এবং আমাদের প্রিয় ইমাম সাহেবরা তারা রয়েছেন, আমি তাদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই প্রোগ্রামের সাফল্যমণ্ডিত কামনা করি, আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন সুন্দরভাবে এই প্রোগ্রাম হোক এবং বাংলা, আমাদের যে ঐক্যের বাংলা, আমাদের ভারতবর্ষের যে ঐক্যের সম্প্রীতি, সেই মেলবন্ধন অটুট থাক। এখানে আমাদের বিশেষ করে আমরা এই বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন, যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, এবং সেটা একসঙ্গে চলি, একসঙ্গে থাকবো, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলানো মহান। এই বাংলা ঐক্যের বাংলা, সম্প্রীতির বাংলা, এখানে ঐক্যের বাতাবরণ চলবে, এখানে অন্য বিভাজন আসাম গুজরাটে হতে পারে কিন্তু বাংলায় কোনোদিন এই জিনিস হতে পারে না, কারণ বাংলার প্রহরীর নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই আরও একবার ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রাণপ্রিয় দিদিকে এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় দাদা ববিদাকে। ধন্যবাদ আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম। ববিদা তো একজন, তিনি মানুষ, তিনি মানুষের সঙ্গে থাকেন, তিনি মানুষের পাশে থাকেন। সুতরাং আমরা সবকিছুর ঊর্ধ্বে আজকের এই জিনিসটা বলতে চাইছি, মানবিক ফিরাদ হাকিম, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার কথা বলেছি, তার সহিষ্ণুতার কথা বলেছি এবং তিনি সর্বধর্মের সবাইকে নিয়ে চলেন, সেই বাতাবরণ আমরা এখানে দিচ্ছি। এখানে সকলকে নিয়ে আমরা সুন্দর করে প্রোগ্রাম করব, এখানে অন্য কোনো বিভাজনের বিষয় নয়, এটা একদম সম্পূর্ণ নন পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম এবং সুন্দরভাবেই প্রোগ্রামটা হবে। दूसरी बात ये है, कुरान करीम का पढ़ना सुन्नत है, सुनना वाजिब है। अगर रास्ता मैदान में करते हैं, बहुत सारे लोग जो है इसमें गुनाह मुब्तला होंगे। खुद हमारे मेयर साहब बोले कि ये है चार दीवारी में नित्य इंडोर स्टेडियम में आप लोग कीजिए, ताकि कुरान की अजमत बाकी रहे।
उसी ग्राउंड में सब सुनेंगे। না আপনার ভাই বলে আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে দেখুন অরাজনৈতিক সংগঠন আমাদের অরাজনৈতিক ভাবে হচ্ছে। এবার আমরা মেহমান হিসাবে আমরা অনেককে ইনভাইট করতে পারি ওখানে শোনার জন্য। ওখানে তো কোনো পলিটিক্যালি কথা হবে না, কিছু নেই, যেই যাবে সেই শুনবে, ফলে ওখানে শোনার প্যাটার্ন বলার কিছু নেই। ফলে আমরা সেই হিসাবে আমরা অনেককে ইনভাইট করেছি, আমাদের মেহমান আমাদের অনেকে অল জায়গায় তিনি তার ডেভেলপমেন্টের বাতাবরণ তৈরি করছে। সমস্ত জায়গা, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় করছে। কোনো আলাদা করে বিষয় নেই, এটা আলাদা সুন্দরই হচ্ছে এবং এই অংশটা মিলেই সুন্দরভাবে হচ্ছে। একটা সংগঠনের পক্ষ থেকে হচ্ছে এখন সুন্দর করে খুব পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে প্রোগ্রাম হবে। যেহেতু কোরআন এখানে কেরাত সম্মেলন হচ্ছে, সেই প্রোগ্রামটার একটা হাইট আলাদা, একটা গুরুত্ব আলাদা। এখানে তো আমার মক্কা শরীফের আপনার ইমাম সাহেব আসছেন, মালয়েশিয়ার কারি আসছেন, বিভিন্ন বাইরে থেকে সব একদম মোকাম্মল এবং খুব জাইয়েদ কারি সাহেব আসছেন যারা ফাসি, যেটা আমি আপনাদেরকে বললাম আরাত্তিলুল কোরআন ওয়া তারতিল। আল্লাহ পাক কোরআন পাকের মধ্যে বলেছেন তোমরা কোরআনটাকে সহিভাবে তেলাওয়াত করো এবং সেই সুন্দর মাখরাজ করে প্রোনাউন্সিয়েশন, এবং শুনলে মানুষের চোখ দিয়ে অটোমেটিক্যালি মানে তার অশ্রু এসে যাবে, সেই সমস্ত কারি সাহেবরা আসবে এবং একটা আলাদা সহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি হবে বাংলার। এই বাংলাটা তো একদম ভালোবাসার বাংলা, এই বাংলা সহিষ্ণুতার বাংলা। তাকে মানে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল সবাই ইহার তককে বিজেপি কি বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনিও কোরআন শরীফ একদিক দিক তেলাওয়াত করছে, এদিকে আমি ফেসবুকে দেখলাম। তো এইটা শোনার জন্য এর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক কোনো রং থাকতেই পারে না। এখানে আপনার সবাই আসবে। এই জন্য ভাই এইটা আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন না করে এটা সম্পূর্ণ আমাদের ধর্মীয় একটা ভাবাবেগ, সেই ধর্মীয় ম্যাটার, ধর্মীয় কোরআন সেটা তেলাওয়াত হবে, এতে কোনো রাজনীতি থাকতেই পারে না। सवाल ये है कि ये जो कलायत होगी तो वो अरबी में होगी, तो जितने लोगों को आपने दावत दिया है हिंदुस्तान के लोगों ने, सब तो मतलब अरबी नहीं जानते हैं, तो क्या आपने उसका तर्जुमा उर्दू या हिंदी में करने का इंतजाम किया बंगला में, ताकि कुरान की पैगाम को सभी लोग समझ सकें सही जाविये में? जी, उसमें बांग्ला भी कुछ बोलेंगे, उसके लिए सुनिए ना, बीच बीच में जो देखिए जो किताब है जो आपने अपनी जुबान में पढ़ना चाहिए। जैसे गीता है उसको संस्कृत में पढ़े तभी उसका हक अदा होगा, कुरान अरबी में तो तब पढ़े तभी उसका हक अदा होगा। जो जो किताब है वो आपने अपनी जुबान पे जिस तरह के आए उसी तरह पढ़ना। आप इसके लिए समझने के बांग्ला में भी बोला जाएगा, जो आपने अपने उर्दू में भी बोला जाएगा, जो अनाउंसर करेगा जो पढ़ाएगा बोलेंगे। देखिए एक एक प्रोग्राम के एक हेडिंग होते हैं। यहाँ के हमने रखा मुजाहिरा किरात सम्मेलन रखा है, हमने इसका किरात ट्रांसलेटर इस तरह का प्रोग्राम नहीं रखा है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई आएगा, कोई सवाल आएगा या किसी का रिक्वायर्ड होगा, हम वहाँ कर देंगे। कुरान का मैसेज सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो सभी लोगों तक पहुंचने के लिए उसके लिए बयान होगा, तो उसके लिए बयान होगा कुरान शुरू में लास्ट में ये ऐसा प्रोग्राम होगा, मैसेज भी रहेगा, पढ़ा भी जाएगा, सब कुछ होगा। সকলের জন্য কাজ করেন উনি। আপনার ইয়ে কি বলে কালীঘাট মন্দিরের ডেভেলপমেন্টের জন্য করছে, আমাদের স্কাই ওয়াক তিনি করছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু সাদাতুহুম ঈমানা। সাদাকাল্লাহুল আযীম। যে কোরআন শরীফকে পড়ার বিভিন্ন কায়দা রয়েছে, সমস্ত রকমের ক্যাপাসিটিতে, সমস্ত রকমের কেরাতের যে সমস্ত ঢং আছে, সেই রকম ভাবে আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন মালয়েশিয়া থেকে, ইন্দোনেশিয়া থেকে, মক্কা মুআজ্জামা থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে, নেপাল থেকে, ভারতবর্ষের এত কারীর সমাবেশ একত্রে আমাদের খুব কম দেখা দেয়। বিশেষ করে ঐতিহাসিক নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আজ পর্যন্ত এই কেরাতের সম্মেলন কখনো হয়নি। কেরাতে এমন একটা জিনিস, এই কোরআন শরীফ আল্লাহ বলেন ওয়াইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ঈমানা। আমাদের যে ঈমান বা বিশ্বাস, যখন এই কোরআনকে যখন শোনা হয়, এই ঈমানটা এর স্তর অনেক বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য আমাদের অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নেতৃত্বে উদ্যোগে এই যে আমরা এত বড় সম্মেলনকে হাতে নিয়েছি, সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে আমরা অনুরোধ করব এটা ব্যাপক হারে আপনারা ছড়িয়ে দেন, যাতে করে
পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায় থেকে আমাদের লোক আসছে। আগামী 31শে জানুয়ারি যে সময়টা আমাদের নির্ধারণ এতক্ষণ বলা হলো, এবং এইটাকে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আমাদের সম্মানীয় মেয়র ববি হাকিম দা তিনি এর সঙ্গে একদম সংযুক্ত রয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত উনি সিএম এর সঙ্গে মিটিং এ চলে গেছেন, উনি থাকবেন এবং এই মুহূর্তে উনি থাকতে পারেননি, সেই জন্য তানার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে আমাদের এ.কে.এম. ফারহাদ ভাইকে দিয়েছেন এবং ইনি যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন। এবং আমাদের আহমদ আলী ওয়ারসি মরহুম ওনার পুত্র সাব্বির ভাই তিনিও আমাদের মধ্যে আছে, পূর্ণ সহযোগিতা আমাদের মধ্যে আছে। আমরা সমস্ত অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ আমরা সবাই মিলে এইটা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং উপস্থিত যারা আছেন সবাইকে আমি এখন ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট রাজ্যের বড় ইমাম সংগঠন, জেলায় জেলায় সংগঠন আছে, প্রায় 50,000-এর উপরে ইমাম মুয়াজ্জিনেতে যুক্ত আছে, 68,000 ইমাম মুয়াজ্জিন ভাতা পাচ্ছে। তো ওখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, আমিও বলছি, সাব্বির ভাই বলবে, আমাদের ফারাজ সাহেব উনিও বলবেন। আসল আর মাগরিবের নামাজ পড়ে শেষ হওয়ার ঘোষণা, এটা আমাদের এখন পর্যন্ত শিডিউল আছে। সেখানে ওই টাইমটার মধ্যে দেশ বিদেশের কারি সাহেবরা তারা তাদের এটা পরিবেশন করবে, আমাদের কিছু কথা হবে, বিভিন্ন গেস্টরা আসবে। তো ওখানে আমাদের এন্ট্রি পাস সিস্টেমে বিনামূল্যে মানে ফ্রি এন্ট্রি হচ্ছে, অর্থাৎ ওখানে যে কার্ড লাগবে আমরা সাংগঠনিক সিস্টেমে যতগুলো সিট আছে সেই পরিমাণে পাঠিয়েছি। তো কেউ যদি অনেকে আসতে চায়, যদি ওখানে মানে কার্ড না নিয়ে আসে, তো ওখানেও কিন্তু কার্ড থাকবে। এটা একটা জানার বিষয় যে আমাদের যখন রিসেপশন কাউন্টার থাকবে সেখানে টেবিলে সে থাকবে, সেখান থেকে নিয়ে সে ডাইরেক্টলি করতে পারবে। ওজুর ব্যবস্থাও থাকবে, যেহেতু ওখানে নামাজের ব্যবস্থা থাকবে। সর্বোপরি সকলের সহযোগিতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সভাটা কি করে সাকসেস করা যায় আমরা সকলের পরামর্শ চাইবো। এরপর